students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Nancy, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. Today I am here for Semester 5 BCom Computer Application students. Here in this semester I am going to take a paper titled Web Designing and Production for Business. Attendance is compulsory, so all students are requested to watch all the videos and there will be a homework at the end of the video. So you should watch and understand the video and requested to do the homework and send the image of the work through my WhatsApp number, because attendance is compulsory. Let us start our subject. We will discuss just an overview of the subject. In this paper, it has theory sessions and practical sessions, 2 theory hours and 3 lab hours. So keep a rough record book and original record for this subject. So let us start. Web designing has become more simple and interesting with the introduction of modern technology. The paper Web Designing and Production for Business has been included by the Kerala University in the degree program to introduce students to the various relevant aspects of web designing. In modern world, having a website is very important for any business. Everyone wants everything on their fingertips today. In this situation, website designs enables a lot. So, websites are needed to promote and sell the products in today's globe. Nowadays, even a small business owners also create websites to improve our business. That's why the university is included in this subject in your course. In your syllabus, the topics are divided into 5 modules. Module 1 describes the planning a site for business. Next, the module 2 describes the basics of HTML. HTML means Hypertext Markup Language. The module 3 describes the frames, forms, images and navigation of HTML. Module 4 describes the CSS, that means Cascade Style Sheet, Multimedia and Publishing. The module 5 describes XML and Overview. XML means Extensible Markup Language. These are the topics come under your syllabus. Next is, what is the importance of web designing? And you think that why we study web designing in BCom course? You have a golden opportunity to study in this topic in your curriculum, because after this study everyone to reach the real situation of your business life. That time you should help this topic. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ COVID-19 സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻ ബിസിനസ്സാണ് കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ്. കാരണം ഏതു കാലത്തും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വെബ് ഡിസൈൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വെബ് പ്രൊമോഷനാണ്. ഇതായിരിക്കും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെബ് ഡിസൈൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ബിസിനസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then going to what is web design.
Before we are going to discuss web design, we have to discuss what is design. Design is the process of collecting ideas and aesthetically arranging and implementing them, guided by certain principles for a specific purpose. So design means it is a process of collecting ideas and arranging for a specific purpose. Then what is web design? Web design is the process of planning, conceptualizing and arranging content intended for the internet. With the help of internet, arrange the contents into a particular manner is known as web design. If you create a web design, it will be user friendly because a website must always consider the end user and can be achieved by paying attention to the users. So user friendly ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ യൂസേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് അത് വ്യൂ ചെയ്യാനും അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കസ്റ്റമറെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും, ഒരു കസ്റ്റമറുടെ വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. So websites are needed to promote and sell the products in today's world. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വെബ് ഡിസൈൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, കൺസെപ്ച്വലൈസിങ് ആൻഡ് arranging content intended for the internet. Next is the elements of web design. First one is layout, second one is color, third one is graphics, fourth one is fonts, fifth one is content. First one is layout. This is the way the graphics, ads and texts are arranged. That means the overview of the page. അതായത് ആ പേജ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ്, ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ഏതൊക്കെ പ്ലേസിൽ പോയി അത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ പേജിൻ്റെ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കളർ. ദ ചോയ്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പർപ്പസ് ആൻഡ് ദ ക്ലൈൻറ്റ്സ്. അതായത് കളർ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആ പർപ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും കളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഫാക്ടറാണ്, ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടറാണ് യൂസേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ആപ്റ്റാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രാഫിക്സ്. ഗ്രാഫിക്സ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ലോഗോസ്, ഫോട്ടോസ്, ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് ഓർ ഐക്കൺസ്, all of which enhance the web design. ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലോഗോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഐക്കൺസിനെയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ വേണം അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. ഈ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ വെബ് ഡിസൈനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രാഫിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടൻറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1000 വേർഡ്സ് കൊണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അത്രയും വേർഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം ഒരു വ്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ അത് വായിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇമേജാണ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഈസി ആയിട്ടത് യൂസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്കോ അത് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐക്കൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസോ ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം.
നെക്സ്റ്റ് വൺ മീൻസ് ഫോൺസ്. Various fonts can enhance a website design. Most web browsers can only read selected number of fonts. അതായത് ഏത് ഫോണ്ടിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസറുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച്, അതായത് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചില വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഈ ചില തരത്തിലുള്ള ഫോൺസുകളൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡീഷണൽ ഫോൺസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ് ഡിസൈനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടൻറ്റ്. കണ്ടൻറ്റ് മീൻസ് എൻഹാൻസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് ത്രൂ വിഷ്വൽസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈറ്റിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റും ഗ്രാഫിക്സും കൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ. കണ്ടൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആൻഡ് ബി ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് റെലവൻറ്റ് കീവേഡ്സ്. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സും സ്യൂട്ടബിൾ ലെങ്തും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കണ്ടൻറ്റ്സ് അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സോ ഇത്രയും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലേ ഔട്ട്, സെക്കൻഡ് വൺ കളർ, തേർഡ് വൺ ഗ്രാഫിക്സ്, ഫോർത്ത് വൺ ഫോൺസ്, ഫിഫ്ത്ത് വൺ കണ്ടൻറ്റ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയെന്ന് വന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂവും എന്താണ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ളതും എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ളതുമായി ആണ് നോക്കിയത്. ഇനി ഇത് പഠിച്ചത് ശേഷം വാട്ട് ഈസ് വെബ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്നീ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയ ശേഷം എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരിക. ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നവർക്ക് മാത്രം അറ്റൻഡൻസ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.